आजिका दिन में 2026 मसीह जदि पश्चिमबंग आड़ को दृष्टि निक्षेप करा जाए ताहले वाम दलर सत्ता थिला भली लागेनी एवं निर्वाचन में से मानकर अस्तित्व नाही बोलिकी कहले चले। ता पूर्व को जदि आप देखिए कांग्रेस राजत्व थिला सिद्धार्थ शंकर राय एमती अनेक नेता थिले सब जो मैंने कांग्रेस दलर से सरकार चलाउथिले। समय बदलीगला ममता बनर्जी शासन कले एवं लगातार भाव से 3 टर्म शासन कले मुख्यमंत्री रहिले एथरक जीतिले चतुर्थ थर पे तांको दल तृणमूल कांग्रेस शासन करिवो एवं वर्तमान जेतेबेले घमाघोट निर्वाचन प्रचार सेठी चली प्रथम पर्याय निर्वाचन सरी यार भितर जदि पश्चिमबंगर राजनैतिक मैदान उपर आखि पका जाए ताले केवल देखा वामपंथी कांग्रेस तो सत्ता नहीं। दुईटी राजनैतिक दल वर्तमान राजनीति मैदान में अच्छी निर्वाचन मैदान में अच्छा ममता बनर्जी को तृणमूल कांग्रेस एवं बीजेपी गोटे आंचलिक दल एवं अन्यटी जातीय दल एवं यही दुईटी दल भितर घमाघोट सेठी निर्वाचन प्रचार होउची एवं तांको भितर प्रबल निर्वाचन युद्ध चली। किए जितिबो ए निर्वाचन जदि आपण बीजेपी शिविर को जीवे एवं बीजेपी लोक मान सहित कथबार्ता कले एथुर जना पड़िबो जे 2021 मसीह बीजेपी जो रणनीति जो कौशल अवलंबन कर निर्वाचन को जाइतिला 2026 रे सेठी जेतले निर्वाचन होउची से रणनीति को पूरा बदल देछि। तेणु से बीजेपी शिविर रे से माने बहुत खुशी बहुत आशावादी जे एथरक निर्वाचन में से माने ही जितिबे ममता बनर्जी हारीजिबे। यार कौन किसी बेसिस अच्छी ना निर्वाचन में लोकों को निज पक्ष को आने यही भाव बयानबाजी करा जाए। आमे तो देखुचु प्रधानमंत्री स्वयं कहते जे तांको दल एथरक क्षमता को आसीबो पश्चिमबंग में अमित शाह कहते से कथा बीजेपी जिते बड़ बड़ नेता अच्छा समस्ते कहते ये आत्मविश्वास कारण कौन यार भितर देखा जाउची एई निर्वाचन में केते गुड़ाक शब्द उच्चारण करा जाउनी जहाँ 2021 मसीह शुणा को मिलूला आउ सेठी कौन शुणा को मिलूनी एबे जय श्रीराम शुणा को मिलूनी वंदे मातरम शुणा को मिलूनी आउ कौन शुणा को मिलूची ता बदल रे जय माँ काली एवं जातीयतावादी जो दल बोलिक बीजेपी कहे जातीयतावादर कौन सी प्रकार लेस मात्र एटी गंध बारी होउनी। अपर पक्षरे ममता बनर्जी कौन कहते ममता बनर्जी कहते जे एमाने जो माने आश्चर्य प्रचार कर साधारण लोकों भितर से गोटे धारणा सृष्टि कर बाहर लोक एमाने पश्चिमबंग को दखल करने को आसछंती भाव से कहते माने बीजेपी को भोट दबा अर्थ पश्चिमबंग को एमाने बाहर आसी दखल करने को सम्मति दबा ये विचित्र कथा किंतु से माने कहते खाली सेतिकी नुहे 2021 तुलन जदि 2026 बीजेपी जो रणकौशल अवलंबन करती आउ गोटे कथा शुणा मिलूँ देखा मिलूँ कौन ना प्रधानमंत्री रास्ता कड़े गोटे छोटिया दुकान झालमुढ़ी किणिकी खाऊं हुगुड़ी रे डंगारे बुलुंट ये सबूर उद्देश्य है जोटे लोकल फ्लेवर पश्चिमबंग सृष्टि करने निज सपक्ष 2021 मसीह
ଜାତୀୟ ଦଳ ବିଜେପିର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଚାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆଗରେ ରଖାଯାଉଥିଲା। ସେଠାକାର ଲୋକାଲ ଲୋକ ଲୋକାଲ ନେତା ତାଙ୍କର ଯେମିତି କିଛି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦିଦି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇ ବେଙ୍ଗଲୀ ମାଟିର ଝିଅ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲୋକ, କାଲି ଭଲ ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, କାଲି ଖରାପ ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ। ଆମେ ଏଠି ଜୟ ମା ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଧ୍ୱନିରେ ଏଠି କାମ ଚଳିବନି। ଏଠି ମା କାଳୀ ଜୟ ମା କାଳୀ, ଏଠି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କହିବା ପାଇଁ ଆମେ ବାଙ୍ଗଲାର ছেলে। ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା କ'ଣ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ବିଜେପି ବିରୁଦ୍ଧରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ତାକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ବିଜେପି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଆଶାବାଦୀ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆମେ କରିଛୁ ସେଥିରୁ ଆମକୁ ସୁଫଳ ମିଳିବ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବିଜେପି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ବାମପନ୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶାସନ ଥିଲାବେଳେ ସେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କଲିକତା ସହରର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା ଏକଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯେ ସାରା ଭାରତରେ କଲିକତା ସହରର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ବହୁତ ଥିଲା। କୁହାଯାଉଥିଲା ଆଜି ଯାହା ସେଠି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତାକାଲି ଭାରତ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବ। ହ୍ୱାଟ୍ କାଲକାଟା ଥିଙ୍କ୍ସ ଟୁଡେ ଇଣ୍ଡିଆ ଥିଙ୍କ୍ସ ଟୁମରୋ। ଏତେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥିଲା, ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଥିଲା କଲିକତାର। ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ଇଂରେଜମାନେ ସେଇଠି ଆସି ପ୍ରଥମେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କଲେ ଏବଂ ତାକୁ ରାଜଧାନୀ କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀକି ସିନା ରାଜଧାନୀ କଲିକତାରୁ ଘୁଞ୍ଚିଲା, ସେ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସହରର ଗୁରୁତ୍ୱ ବହୁତ ଥିଲା ଅତୀତରେ। ବାମପନ୍ଥୀ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଯେତେ ସବୁ କଳକାରଖାନା ଥିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ ହେଲା। ସବୁଠି ସେମାନେ ଧାରଣା ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ୟୁନିୟନ ବାଜି କରିକିରି ତାଲା ପକାଇଦେଲେ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆଶା କରିଥିଲେ ବାମପନ୍ଥୀ ଶାସନ ସରିଲା ପରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଅନ୍ତତଃ ଏଇ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମାନେ ସବୁ ପୁଣି ଖୋଲିବେ, ତାଙ୍କର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବ। ଫଳରେ ଶିକ୍ଷିତ ବେଙ୍ଗଲୀ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ତତଃ ଚାକିରି ପାଇବେ, ଯୁବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଚାକିରି ପାଇବେ। ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସମୟରେ ତାହା ହେଲାନି। ବିଜେପି ତାକୁ ହିଁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିଛି ଯେ ଆଜିକା ଦିନରେ ଆପଣ ଯଦି ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କାରଖାନା ବନ୍ଦ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ବ୍ୟବସାୟିକ ପରିବେଶକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ତାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ। ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ ନାରେଟିଭ୍ କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ। ଜୟ ମା କାଳୀ ଏବଂ ମାଇନରିଟିମାନଙ୍କର ଆপিଜମେଣ୍ଟ ବାବଦରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ଯାହା ସବୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବା। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମଧ୍ୟ ଚାରିଆଡ଼େ ଯାଇକରି ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ଫ୍ଲେଭର କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତାର ସାରାଂଶ ହେଲା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ରହିବି। ଏମାନେ ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିବ ପଳେଇବେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବା ଅର୍ଥ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ସେମାନେ ଦଖଲ କରିନେବେ। ଭାଷା ହୁଏତ ଅନ୍ୟମାନେ ତାକୁ ପସନ୍ଦ ନ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ଚାଲିଛି ମାର୍କେଟରେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଗୋଟିଏ ବେଙ୍ଗଲୀ ଅସ୍ମିତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପୁରେଇଛନ୍ତି। ସେଇଥିଲାଗି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ 2021ରେ ତ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲେ ସେଠି ବିଜେପିର ସମର୍ଥକମାନେ ପହଞ୍ଚି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କହିକି ସଭାକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଏବେ ସେ ଶବ୍ଦ କେହି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଦେଖାଗଲା ଯେ ଇଏ ଏଠି କାମ କରୁନି।